Okay. So what is meant by output? Output determination. Output determination is nothing but you are creating PO, SA, contract, okay, schedule lines, okay. So this has to be sent to the supplier. But how do you send these output data messages or this data related to these to supplier either through form, printing of form, or fax, or external send, or EDI. EDI is nothing but electronic data exchange. Okay, interface or exchange. Okay, printing means what you will do. You will directly create a PO or SR contract and you will print that. Okay, fax means you will send it to fax based on your business supplier master data. So what is the fax number that has been maintained by the supplier? So there will be automatic connection. For that, you will need to send external send. So what is meant by external send? External send is nothing but you will send to the supplier directly using standard SAP functionality. Okay, so what it will do? It, so if you select this external send as medium, system will check for the supplier address and email address, and it will directly send to the concerned person. It will directly resend. Okay, and DDI means it will transfer data through IDOC. Like we have mentioned, stating that EPKO for COIT is F, then for L for schedule agreement, then K for contract, okay, K for RFQ, okay, document category. This is BSTYP, BSTYP. But you do have this table related to the data. I mean, PO number, the number, contact number, RFQ number, everything. But this is the table. But coming to output, so what exactly how we need to segregate based on the applications. So what SAP has done is that it has segregated your outputs based on your purchasing document. In the previous sessions, I have said that outline agreements is equal to contract or and essay, right? And PO as usual. Okay. Now for PO, you'll have an application as EF for output determination. For outline agreement, CV. For schedule lines release, like LPA schedule agreement, you will have EL. For any inventory management means goods receipt, goods issue, if you want to trigger a message and if you want to send to the concerned store location or you want to have a printing slip, the application will be ME. Delivery, shipping, billing, B1, B2, B3, everything will be getting. So inbound delivery, EL. So these are the applications. So if anyone asks you about output determination, you need to say that yes, we do all these transactions mapping against your document type or document category. Sorry. For PO, you do at EF level. For EF, schedule agreement on contract, you do at EV. The application is EV. Then release, schedule lines release. EL, inventory management, shipping, billing, inbound delivery. Okay. So this is mediums. These are the mediums. Okay.
Just give me a second. I'm trying to connect. Mm. Okay, now let's talk about what's the transaction code. Okay, fine, no worries. I'll explain it. So once it comes, it's okay. So what we need to understand, what are the transaction codes? We'll go first in configuration level, then maintenance master records. Like we do maintain your condition records in ME, purchase info record prices in ME11, and also conditions in MEK1 if any price conditions or price difference. The same way, we need to maintain the condition records in order to trigger the output, respective output for your PO or SA or document type, especially. System, how it will segregate based on your application, it will select. So what's the transaction code for that? It's NACA. NACA. This is the universal transaction code where you can find every information related to your output type, access sequence, then comes your condition records, and output determination. So these are all the areas which we can cover in NSCE. So in NSCE, if you open what you will see is that you will see the applications, list of applications in order to print your data. So NSCE consists of applications, condition records, output determination, output types, access sequence, each and everything you can check instead of going for every, let's just say in the configuration level, POS, schedule line, schedule agreement release. Yes. So now what I have shown you, I've shown you NACE. See, like I mentioned, condition records, procedures, output types, access sequence. See, applications, EF, EL, end receipts. This is related to service orders or service. Then your outline agreements. Then comes your inventory management invoice. Okay, and then comes your sales, shipping, billing, shipping. So here, if you double click on condition records, you'll find your delivery type. So what I will say, see, if you want to create inbound delivery for STO process, this is the output that you need to select. So that's how each and everything will map. It's map. So now coming to, let's talk about our message determination for purchasing. Okay. See, OLME or SPRO, materials management, purchasing, then you can come to messages. See, see. Now here, uh, so let me open any schedule agreement or contract first of all.
I guess they have changed the access. Okay, fine, it's okay. So I will, what I will do, I will see if, yes. Would you have, okay. So now what I will do, I will simply select one PORSA. KKO, then comes your company code, document category F, and then supplier, okay, vendor. I will see number of entries, how many entries are there? Yes. Do you have so many entries? Okay. Yeah, I'll select this one which is created. Okay, now I'll create another new material, new PO. Mhm. This is the big headache if you have online server access. Huh? Okay. Now, if you can see, it is created. So now what I will do, I'll try to create a new PO based on the same PO. I'll show you what exactly I'm trying to achieve here. Okay. Standard PO, then comes your 1000 header, purchase organization, 100,000. Okay, then okay, now we got we got PO. Okay, so now what I'll do, simply go here in the outputs. So why system is triggering automatically this PO? Sorry, output type or message type. How it is doing? How it is doing? Now the question comes here is, if I go to the application, so like I mentioned, for purchase order it's CF. So the condition records output type is ZNEU. I need to check what's the configuration or how it is maintained. See, for document type NB, so the description which they have highlighted is standard PO. Okay, so for this they have maintained. And what's the medium they have selected? Print output. See, and the language is, yeah. If I select, I can go to the communication LP01 purchase order. Okay, now while creating, I'll select for the data. So three. Okay, fine. Now I'll save this PO. We'll see what we want to do. Okay. So now I can go to ME23 and now in display mode. I'll show you. So where we can see print preview. See what it is showing. This is the message. If you want to print out it, it's yes. And if you want to send external send, basis team has to open the settings of your system to connect through the internet, stating that SAP will send this email which contains your PO data information to the supplier. But here the medium is one, so that's the reason you are able to print out. Take check it. Fax, same external send, DDI. Okay, so these are all the configuration that we need to check. Okay, now I'll go to the configuration level. First of all,
సింపుల్గా పర్చేసింగ్ మెసేజెస్ అవుట్పుట్ కంట్రోల్. ఫస్ట్ ఏవే ఫీల్డ్స్ ప్రింట్ రిలవెంట్. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా ఫీల్డ్ చేంజ్ చేస్తే ఏ ఫీల్డ్ ప్రింట్ రిలవెంట్ అవ్వాలి అని అన్నారు. దానికి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పాలి. ఇఫ్ యూ సీ, సో దిస్ ఈస్ ఓఎల్ఎంఈ. దెర్ ఈస్ నో transaction code or for this you need to go to OLME purchasing messages, define print relevant field for document changes, fields relevant for printout of changes. You select here, see KPO. What I will do, చూడండి, ఏదన్నా ఫీల్డ్ మనం ఏదన్నా చేంజెస్ చేస్తే దానికి సిస్టమ్ ప్రింట్ ట్రిగర్ అవ్వాలా లేదా అనేది వీడు చెప్పాడు. ఏదన్నా ఫీల్డ్ ఐల్సి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమో ఉన్నాయి, పర్చేజ్ ఆర్డర్, ఆర్ఎఫ్క్యూ, కాంట్రాక్ట్, హెడ్ అగ్రిమెంట్. అంటే ఈ ఈ టేబుల్లో ఈ ఫీల్డ్ ఇఫ్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ కానీ ఏదన్నా కానీ తీసేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇన్ దట్ పిఓ ఆర్ ఎస్ఐ, సిస్టమ్ విల్ నాట్ ట్రిగర్ ఏ చేంజ్ మెసేజ్. అది ఎందుకంటే చూపిస్తాను. ఐ విల్ షో యూ వన్ థింగ్. వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ సింప్లీ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద delivery date. Okay, so I will take this, consider this one, EAIND. Okay, అంటే ఈ ఐఎన్డి అనే డెలివరీ డేట్ని నేను చేస్తా. ఈఎన్డి ఎక్కడ ఉంది, డెలివరీ షెడ్యూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈఐఎన్డి. న్యూ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇక్కడ ఎంఈఎన్జి అని ఉంది. ఎంఈఎన్జి అంటే ఏంటి, quantity reduced or something like that. I'll simply click on this, target quantity, MENTC. ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ఈ పిఓలో నేను పిఓ చేంజ్ చేస్తే ప్రింట్ అనేది అవ్వాలా ట్రిగర్ అవ్వాలా లేదా అనే దానికి మాట్లాడదాం ఇక్కడ. సో నేను ఏం చేస్తాను, వాట్ ఐ విల్ డూ, సో పర్చేజ్ ఆర్డర్కి తీసేస్తా, ఆన్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, పర్చేజ్ ఆర్డర్కి తీసేసా. పర్చేజ్ ఆర్డర్ తీసేసి ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని చేంజ్ మోడ్లోకి వెళ్ళి, ఆర్ ఐ విల్ కమ్ టు ద మెసేజెస్ 3 అంటే ఏంటి, ఫర్దర్ డేటాలో 4 అంటే ఏంటి, డిస్పాచ్ టైం, అవి మాటలు డిస్కస్ చేద్దాం. 4 పెట్టారనుకోండి, సో ద మూమెంట్ యూ మెన్షన్ ఇట్ as 4 అండ్ యూ సేవ్ ద పిఓ, సిస్టమ్ విల్ ట్రిగర్ ద అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసేస్తుంది. చూపిస్తాం. ఎస్, సి మెసేజెస్లోకి రండి. సి అవుట్పుట్ ట్రిగర్ చేసింది ప్రింట్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కమ్ టు హియర్. నేనేం చేస్తాను, క్వాంటిటీ చేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఫర్దర్ డేటా ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఓకే. So nothing but
ఇన్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్, ఓకే, ఎంఈఎన్జి ఇంకా తీసేయలేదు. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ అగైన్ ట్రై టు చేంజ్ ద క్వాంటిటీ. See, let's see. Let's see. Yeah, see, the last one, if you see what it is showing, no print relevant changes found for this document. ఎందుకు నేను ఏం చేశాను, వాట్ డిడ్ ఐ చేంజ్? ఇఫ్ ఐ సీ what the what I have changed, if I go to item changes లో నేను వెళ్ళి నేను, సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్, సో నేను ఏం చేంజ్ చేశాను, 150 నుంచి 120 చేశాను. అంతకుముందు వరకు 150 వరకు సిస్టమ్ ఏం చేసింది, ఈ ఎంఈఎన్జి అంటే పిఓ క్వాంటిటీ, దీన్ని కన్సిడర్ చేసింది. అంటే ఒకవేళ ఈ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయితే రెస్పెక్ట్ పిఓ కానీ, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ కానీ, కాంట్రాక్ట్ కానీ, ఆర్ఎఫ్పి కానీ, సిస్టమ్ ఇంకో మెసేజ్ ట్రిగర్ చేయాలి. ఓకే, బట్ అది తీసామంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సిస్టమ్ విల్ నాట్, ఈవెన్ దో చేంజ్ మెసేజ్ ట్రిగర్ చేసినా సిస్టమ్ విల్ ట్రీట్ దట్ యాజ్ ఎంప్టీ. అంటే ఏ చేంజ్ మెసేజ్ ట్రిగర్ అవ్వలేదని చెప్పేసి ఎర్రర్ చూస్తుంది, ఎందుకంటే దాని రెస్పెక్ట్ చేంజ్ ఏం లేదు కాబట్టి. ప్రాసెసింగ్ చూసారా, నో ప్రింట్ రిలవెంట్ చేంజెస్ టు డాక్యుమెంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఏం ప్రింట్ రిలవెంట్ ఏం లేవు. ఓకే, అర్థమైందా? ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏదన్నా ఫీల్డ్ రియల్ టైంలో ఏదన్నా పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఏదైనా నీకేకేఓ ఆర్ ఈకేపిఓ రెస్పెక్టివ్గా మీకు ఫీల్డ్ ప్రింట్ రిలవెంట్ ఉంది అంటే, రెస్పెక్టివ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు పిఓ ఆర్ ఎస్ఏ ఆర్ కాంట్రాక్ట్, డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏదైనా కానీ, పిఓలో డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏదైనా కానీ పిఓ అని పెడతారంటే డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ పిఓకి అప్లికబుల్ అన్ని పిఓస్కి అని అర్థం. సేమ్ కాంట్రాక్ట్ కంటే డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ కాంట్రాక్ట్కి, కేకి, అన్ని కాంట్రాక్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్కి, లెట్స్ ఎంకే, డబ్ల్యూకే, అన్నిటికీ ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ అని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు సీ. ముందు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మెసేజ్ మీద మీరు వర్క్ చేశారని అడిగితే యూ నీడ్ టు సే దట్ ఎస్, కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్, వాట్ ఈస్ ద లెవెల్, ఓఎల్ఎంఈ ఆర్ ఎస్పిఆర్ఓ, మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్, పర్చేసింగ్ మెసేజెస్, ఫస్ట్ ఫీల్డ్ రిలవెంట్, ఫీల్డ్స్ రిలవెంట్ టు ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ చేంజెస్, ఇది మస్ట్ అని చూడండి. ఓకే, సో ఇది లేకుండా మీకు ఏవి ట్రిగర్ అవ్వవు. ఓకే, ఓకే, అర్థమవుతుందా? గాట్ ఇట్? దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటనేది. హలో, ఓకే అండి. ఎప్పుడైనా పిఓలో కానీ ఎస్ఏలో కానీ మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ చేంజ్ చేస్తే దానికి సంబంధించి చేంజ్ నుంచి ట్రిగర్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. బట్ అది సక్సెస్ఫుల్ అయిందా లేదని దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. మన ఫీల్డ్స్ దాన్ని మ్యాప్ చేసామా లేదా, అది ఎనేబుల్ చేసామా లేదా చేంజ్ చేస్తే అని. ఒకవేళ లేదు అంటే, ఒకవేళ చేంజ్ మెసేజ్ ట్రిగర్ చేసినా కానీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్ చూస్తుంది. ఇఫ్ గో టు ప్రాసెసింగ్ లాగ్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఎస్ నో ప్రింట్ రిలవెంట్ చేంజెస్, అంటే ప్రింట్ రిలవెంట్ చేంజెస్ సిస్టంలో ఏమి తగలలేదు ఈసారి మనం చేంజెస్ చేసిన దానికి రీసెంట్ గా, అందుకని అది అప్డేట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇవి మామూలుగా డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటాయండి మామూలుగా? అన్ని డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ ఉంటాయండి. మీరు ఏదన్నా జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి పిఓలో ఇంకొక కొత్త ఫీల్డ్ యాడ్ చేశారు అనుకుందాం, ఆ ఫీల్డ్ సంబంధించి కూడా మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే దానికి ముందు టెక్స్ట్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలా, దాని సిరీస్, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంది చూడు, ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ అండి. మనం చేసేది ఏం లేదు, ఎనేబుల్ డిజేబుల్ చేసుకుంటూ పోవాలి. స్టాండర్డ్ లో వస్తారు ఎవరైనా కానీ. ఎందుకంటే దీని మీద రీసెంట్ గా ఒక లెట్స్ చేసి నేను లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్లోనో అక్టోబర్లోనో దీని మీదే వర్క్ చేశాను అనమాట. రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయంటే పిఓ ఫార్మ్స్ అనేవి మన నార్మల్గా ఈ ఫార్మ్స్ లో ఉండు, స్టాండర్డ్ అవి ఇచ్చినప్పుడు అలాగా అడోబీ ఫార్మ్స్ ఉంటారు అనమాట S/4 HANAలో. ఒక్క సిఆర్ అంటే నేను పని చేసిన ఒక్క సిఆర్ మీద 2 సిఆర్ మీద కలిపి 50,000 euros మా కంపెనీ క్లయింట్కి ఛార్జ్ చేసింది. 2 చేంజ్ రిక్వెస్ట్లు వర్క్ చేశాను. ఇది పెద్ద సిఆర్ అనమాట. అంటే వాళ్ళకి రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయంటే దీని ఫంక్షనాలిటీ భయంకరంగా ఉంటుంది. సో దీని మీద నేను వర్క్ చేసింది, దీని మీద జస్ట్ ఒక సిఆర్, ఇట్స్ లైక్ ఒక 10 days అంటే 10 days వర్క్ చేసాం ఎగ్జాక్ట్గా. 10 into 9 90 hours వర్క్ చేస్తే దీన్ని డెలివరీ చేస్తాం, నేను టెక్నికల్ అతను ఇద్దరు కలిసి. ఓకే, మన ఫంక్షనల్ లెవెల్ ఏం చేయాలనే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను అందుకే. సో అందుకే నేను హైలైట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది, ఏదైనా ఫీల్డ్ ప్రింట్ రిలవెంటా కాదా అని డిసైడ్ ఎలా అవుతుందంటే, డిసైడ్ ఎలా చేస్తాం, సిస్టంలో ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి,
ఆ ఫీల్డ్స్ నెక్స్ట్గా ఎనేబుల్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి, ఎనేబుల్ ఆర్ డిజేబుల్ ఇండికేటర్స్. దాన్ని మీరు ఎనేబుల్ చేస్తే ఆ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైనా రెస్పెక్ట్ టు ఏదైనా పిఓల్ అవ్వచ్చు, కాంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఆర్ఎఫ్కి అవ్వచ్చు. పిఆర్ లేదని అడగవచ్చు మీ డౌట్, కానీ పిఆర్ లో మీ ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్, దానికి అసలు మనం ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే నేను చెప్పింది పిఆర్ ని అదే ఎవరు ప్రింట్ చేయరు. పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇంటర్నల్ కదా. ఇంటర్నల్ కాబట్టి అసలు దానికి అసలు మన ప్రింటింగ్ గింటింగ్ ఏం మాట్లాడడం. విల్ నాట్ టాక్ అదే అబౌట్ దట్. ఇప్పుడు పర్చేజ్ ఆర్డర్ కాబట్టి కన్సర్న్ వెండర్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి అది. ఎస్, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో ప్రింట్ రిలవెంట్ జెన్స్ నేను అందుకే చెప్తున్నాను. ఎంత స్ట్రెస్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే రీసెంట్గా నేను జస్ట్ నాట్ ఎ లాంగ్ ఐ గెస్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ఆర్ జూలై, జూలై సెప్టెంబర్ అండి, సెప్టెంబర్లో దీన్ని గో లైవ్ వెళ్ళింది సిస్టంలో. సో ఈ ఫీల్డ్స్ ముందు డిఫైన్ చేస్తాం. డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ముందు టెక్స్ట్ ఫర్ మెసేజెస్ అని ఉంటాయి చూడండి. ఇక్కడ ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, డిఫైన్ టెక్స్ట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. ఇందులో మనం డబుల్ క్లిక్ కొట్టి వెళ్తే మీకు చాలా డేటా కనిపిస్తుంది. చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి ఇక్కడ ఆపరేషన్ 1, ఆపరేషన్ 2 అని ఉంటుంది. ఆపరేషన్ 1 అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఆపరేషన్ 1 అంటే ఏంటి? ఆపరేషన్ 1 అంటే న్యూ, అంటే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ సంబంధించిన డేటా టెక్స్ట్ ఐడీలు ప్రింట్ అవ్వాలా వద్దా? అవుతుంది, జనరల్గా అవుతుంది. ఓకే. 2 చేంజెస్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ చేంజ్ ట్రిగర్ చేయాలా వద్దా అనే దాన్ని బేస్ చేసి ఉంటుంది. అంటే మీరు చేంజ్ చేస్తున్నారు ఏదైనా పర్టికులర్ డేటా, దాని రెస్పెక్టివ్ టెక్స్ట్ ఐడీస్ కూడా ట్రిగర్ అవ్వాలా వద్దా అనేది చూపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ అన్ని చూడండి, అన్ని 1కే ఉన్నాయి చూసారు. నేనేం చేస్తానంటే సింపుల్గా అన్నిటికీ అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తా. ఆపరేషన్ 1 అంటే క్రియేషన్ అండి. 2కి లేదు, చేంజెస్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయిందా లేదా అనేది ఎవడ చెప్పట్లా. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? ఆల్రెడీ ఉంది కదా, రైట్. సార్ సో మనకి స్టాండర్డ్కి అంటే క్రియేషన్కి ఏది ఉన్నదో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూస్తాను చూడండి. నేను వాడాలి. సో నేను సింపుల్గా ముందు అది కమ్ బ్యాక్ ఫీల్డ్ ఎనేబుల్ చేస్తా. ఆ పిఓ ఫీల్డ్ని ఎనేబుల్ చేస్తాను. ఓకే, పిఓలో ఓకే ఎనేబుల్ చేస్తా. దాంతోపాటు నేను నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే వాడాలి ఐ చేంజ్ ఇన్ హెడర్ డేటాలో ఏదన్నా ఒక చేంజ్ చేస్తాను. మీరు ఏదైనా ఫీల్డ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుందా లేదని ఎలా తెలుస్తుంది? ఎలా తెలుస్తుంది? నెక్స్ట్ స్టేటస్, ఫేమస్ కామన్ ప్రాసెసింగ్, అడిషనల్ డేటా, టెక్స్ట్, ఓకే, కండిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేంజ్ చేస్తారు మీరు? డెలివరీ డేటు లేదు, నాకు 05/04/2022 చేంజ్ చేసిన. నెక్స్ట్ ఓకే, ఓకే, ఇంకేమన్నా చేంజ్ చేస్తుందాం? అడ్రస్లో 100 తీసేసి 101. ఓకే, నెక్స్ట్ 15 తీసేసి 60 మెసేజెస్. ఏంది నేను ఏం చేస్తానో చూద్దాం. వాడాళ్ళు 3 పెడతా. 3 పెడితే ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ చేంజ్ అలాగే ఉంచుతుంది. 3 అంటే ఏంటంటే రెస్పెక్టివ్గా ట్రాన్సాక్షన్ ప్రింట్కి ఉంటుంది. ME9F పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రింట్ అవుట్ చేయాలంటే ఆపరేషన్ ఎప్పుడైనా డిస్పాచ్ టైం 3 పెట్టారు అంటే దాని రెస్పెక్టివ్గా అవుట్పుట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. పర్చేజ్ ఆర్డర్ అయితే ME9F, కాంట్రాక్ట్ అయితే ME9K, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అయితే ME9L. మనం షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ రిలీజ్ మాట్లాడుకున్నాం చూసండి, ME84, అది ఎస్ఏ షెడ్యూల్ లైన్స్. ఓకే, సో డిస్ప్లే మెసేజ్ మీద కొడితే చూడండి, చూడండి ఏమన్నా వచ్చింది చూసారు? టెక్స్ట్ చేంజ్, టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ చేంజ్, నెక్స్ట్ డెలివరీ డేట్ చేంజ్ చూసారు.
అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు చూసారు? ఇది అంతకుముందు ఫస్ట్ ఫామ్లో, ఆ ఫామ్లో మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫామ్ చెక్ చేయాలి అంటే మీరు SP01లోకి వెళ్ళిపోండి అండి. ప్రింట్అవుట్ ఏదైనా ట్రిగర్ చేశారు అంటే మీరు SP01లోకి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. ఇందులో ఏమున్నాయి? ఏం లేదు, జస్ట్ ఏవో క్రియేట్ చేసి ప్రింట్అవుట్ చేశారు అంటే. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఓన్లీ చేంజ్ చేయడానికి ఇచ్చింది అంతే కదా, ఏం చేంజ్ చేశారు అనేది మెన్షన్ చేయాలి. టెక్స్ట్, హెడర్ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి హెడర్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ హెడర్ లెవెల్లో చేంజెస్ చేసాం. నేను అది ZB01 ఉన్నదాన్ని నేను 0013 0014 చేంజ్ చేశాను. అందుకని ఆడు ఏం చెప్తున్నాడు, టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ చేంజ్ చేసావు అని చెప్తున్నారు. సేమ్ కింద లైన్ ఐటమ్లో నేను ఏం చేశాను, డెలివరీ డేట్ చేంజ్ చేసేసాను. ఆ డెలివరీ డేట్ ప్రింట్ రిలవెంట్ కాబట్టి సిస్టమ్ ఏం చేసింది, డెలివరీ డేట్ చేంజెస్ చేశారు బాసు ఈ POకి అని చెప్పి. ఓకే, సో ఈ ఫామ్ అనేది సప్లైకి వెళ్ళాలా వద్దని విషయం. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేశారంటే దాని బ్యాక్ ఫ్రంట్ ఏంటి అసలు దాన్ని ఇన్డెప్త్ మనం తెలుసుకోగలిగితే, అసలు దాని పర్పస్ ఏందో తెలుసుకోగలిగితే వీ కెన్ అచీవ్. ఇదేంటి, డాక్యుమెంట్ హెడర్, రైట్? డాక్యుమెంట్ హెడర్లో మీ ఆపరేషన్ 1 కానీ 2 కానీ ఉంటే స్టాండర్డ్ హెడర్ టెక్స్ట్లో ప్రింట్అవుట్ చేయాలా లేదా సిస్టమ్ చేయాలి. హెడర్ లెవెల్లో నేను చేంజ్ చేసే కాబట్టి అది ప్రింట్ అయింది, చూసారు. నెక్స్ట్ ఐటమ్ లెవెల్లో ప్రింట్ ఆపరేషన్లో చూడండి, EINE సారీ EKPOలో ఉంటుందండి ఆ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు మనం డెలివరీ డేట్ చేంజ్ చేసి చూసారు, ఇది EKPOలో ఉంటుంది కాబట్టి దాని రెస్పెక్టివ్గా స్టాండర్డ్ తీసుకొచ్చి ఏం చేసిందంటే ఆ టెక్స్ట్ ఐడిలో ఈ డేటా ఉంటుంది, టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది ప్రింట్ చేసింది. ఇది స్టాండర్డ్, ప్రతి మచ్ స్టాండర్డ్. మీరు ఏ ఫామ్కైనా, అది కస్టమ్ ఫామ్ అయినా ఏ ఫామ్ అయినా ఉండి ఇలా పెట్టారు అంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ట్రిగర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది టెక్స్ట్ సంబంధించి. అంటే మీరు ఒక టెక్స్ట్ ట్రిగర్ చేయాలి, ఒక టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ అండ్ ఇన్ ది సెన్స్ ప్రింట్ టెక్స్ట్ టైటిల్ అంటారు దాన్ని. దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ టెక్స్ట్ టైటిల్ ఇలా పెడితే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ కస్టమ్ ఫామ్స్కి మ్యాండేటరీగా ఇది పెట్టాలండి. ఇవి స్టాండర్డ్ ఫామ్స్ కాబట్టి ఇవి మ్యాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఫామ్స్ కాబట్టి వీటికి అవసరం. బట్ ఎప్పుడైనా సిస్టంలో కస్టమ్ ఫామ్స్ అంటే ఒక G ఫామ్ క్రియేట్ చేశారంటే ఎవరన్నా దాన్ని కంపల్సరీగా ఇది పెట్టాలా. ఇది పెడితే ప్రింట్ టెక్స్ట్ టైటిల్ అని పెడితే ఏమవుతుందంటే దీనికి సంబంధించిన చేంజెస్ ఆ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయింది అని ట్రిగర్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రతి దానికి ఉండాలి. ఇది మన స్టాండర్డ్ ఫామ్ కాబట్టి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది, కానీ కస్టమ్ ఫామ్ కస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా పెట్టాలి. ఓకే, ఇది ఎవరన్నా అడిగితే ఎలా చేస్తారు అని, ఫస్ట్ ఇంటర్లెవెంట్ ఫీల్డ్స్ రిలవెంట్ ఫర్ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ చేంజెస్, దెన్ టెక్స్ట్ హెడర్ ఐటమ్. సో వీటి టేబుల్స్ ఏంటంటే హెడర్ లెవెల్లో P166K P166K అండి. V అని ఉందంటే ఎప్పుడన్నా టేబుల్లో మీరు F1 కొట్టిన తర్వాత V అని ఉందంటే అంటే వ్యూ మెయింటెనెన్స్ అంట. అంటే డైరెక్ట్ మీరు SM30 ద్వారా చేసి SM30లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టి మీరు ఎంట్రీ చేయొచ్చు కూడా. అంటే OLME పర్చేసింగ్ ఇట్లా మెసేజెస్ ఇలా రాకుండా డైరెక్ట్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అనుకుంటున్నారు. నేను డిస్ప్లే మోడ్లో పెడతాను. ఇలాగ వచ్చి మెయింటైన్ కొట్టాను అనుకోండి, అడుగుతుంది సార్ పర్చేస్ డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ F1 చూసారు, అదే సేమ్ అదే స్క్రీన్ గమనిస్తున్నారా, ఈ డేటా సేమ్. నెక్స్ట్ 166K header level, then 166P at item level. Okay, same item 166P. దీని కూడా డిస్ప్లే మోడ్లో ఉంది కదా. ఓకే, డిస్ప్లేస్ వ్యూ టేబుల్ వ్యూ మెయింటెనెన్స్ తక్కువ అదే వచ్చింది చూసారు. అంటే VR ఉందంటే అది వ్యూ మెయింటెనెన్స్ అనమాట. అంటే మన కాన్ఫిగరేషన్ తెలియపోయినా ఒకవేళ దాని వ్యూ మెయింటెనెన్స్ టేబుల్ ఉందనుకోండి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. SAP వాడు ఇచ్చిన ఫీజిబిలిటీ ఏంటంటే మీకు ఒక టేబుల్ తెలుసు కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్లో, లేదనుకోండి మల్టిపుల్ ఒక లెట్ చేస్తే 200 ఎంట్రీస్ ఇవ్వాలా,
ఒకేసారి. అప్పుడు ఏం చేస్తారండి, ప్రతిసారి ఇవ్వలేరు కదా! దానికి ఒక ఎల్ఎంఎస్ఎన్‌డబ్ల్యూనో, బీడీసీ ఏదో ఒకటి రాసుకొని టెక్నికల్ వాడికి ఇచ్చి ఎక్సెల్ ఫైల్‌లో మొత్తం మీకు ఏ డేటా ఉందో మొత్తం ఆ డేటా అంతా కాపీ చేసి ఇచ్చారనుకో, ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టేస్తారు. మొత్తం ఒకేసారి అప్లోడ్ అయిపోయి డేటా ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్ది. సేవ్ రిక్వెస్ట్ కొట్టమంటే దాన్ని కూడా ఆప్షన్ టెక్నికల్ వాడు రాస్తారు. అంటే వ్యూ టేబుల్ వ్యూ మెయింటెనెన్స్ వల్ల అదే అండి ఇంపార్టెంట్. చూడండి, మెయింటైన్ టేబుల్ వ్యూస్. ఒక టేబుల్ వ్యూ అని ఉందనుకో దానికంటే ముందు, అంటే మనం దాన్ని డైరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది అని. దీని రెస్పెక్ట్ SC16 ఏం టేబుల్ చూడాలి అని అన్నారు అనుకో, వి అండర్ స్కోర్ అని కొట్టకూడదండి, T166 వి ముందు ఏదైనా ఉండనే, అసలు సంబంధం లేదు. T166 హెడర్, టీ ఐటమ్, నెక్స్ట్ సప్లిమెంట్, ఏ హెడర్ ఐటమ్ లో మెయిన్ అన్ని కవర్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మన ప్రింట్ రిలవెంట్ ఫీల్డ్స్, నేను ఒక ఫీల్డ్ను టార్గెట్ క్వాంటిటీని చేంజెస్ చేశాను చూసారు, దానికి ఇది మెయిన్ ప్రింట్ రిలవెంట్ చేంజెస్ ప్రింట్ రిలవెంట్ ఫర్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ చేంజెస్. ఇది దిస్ ఇస్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ దిస్ T166C, దిస్ ఇస్ ఫర్ దిస్. ఓకేనా, జస్ట్ ఇది స్టార్ట్ అండి, అంతే, జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ అంతే. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ కంట్రోల్లోకి వెళ్తాం మనం. అవుట్పుట్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళి ముందు మన కండిషన్స్ టేబుల్స్, మెసేజ్ టైప్స్ ఏంటి అని చూడాలి. మెసేజ్ టైప్స్ లో పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో చూడండి, అప్లికేషన్ ఏమొస్తుంది చూడండి. అప్లికేషన్ ఏమొచ్చింది, మీరు ఎన్ఎస్సి ఓపెన్ చేస్తే అదే వస్తుందా లేదా? ఎన్ఎస్సి ఓపెన్ చేస్తే అదే వస్తుంది కదండి. చూసారు, అప్లికేషన్ టైప్ లో మనకి చాలా ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ ఎన్ఈయు అనేది ప్రింట్అవుట్ చేయడానికి చూడండి. దీనికి యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ ఏమి పెట్టాడు, స్టాండర్డ్ ఎప్పుడైనా వీళ్ళు యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ జీ క్రియేట్ చేశారు. ఎప్పుడైనా ఏది ఉంటుంది అంటే యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ 1 ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. జీ అనేది ఎవడో పెట్టుంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఓకేనా. సో ఇది ఏంటి అనేది చూడండి. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా మనకి ఏమొచ్చింది, అక్కడ డిస్పాచ్ టైము 3 వచ్చింది. 3 అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్, నువ్వంటే పిఓ కానీ కాంట్రాక్ట్ కానీ ఎస్ఏ కానీ ఏదైనా, వాట్ ఎవర్ ద పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ దేర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్, యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్. క్రియేట్ ఆర్ చేంజ్ వర్డ్ లోకి వెళ్ళి మీరు ట్రిగర్ చేయటం కంటే, ఇఫ్ ద డిస్పాచ్ టైమ్ ఇస్ 3, నథింగ్ బట్ యూ నీడ్ టు ట్రిగర్ దట్ అవుట్పుట్ ఫర్ దట్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ యూజింగ్ ఇట్స్ ఓన్ అదర్ రెలవెంట్ ప్రింటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో పర్చేజ్ ఆర్డర్కి ME9F లో 3 ఉందంటే ME9F లోకి వెళ్ళాలా, ఏ ఉంటే ME9 కాంట్రాక్ట్ ఉంటే ME9K లోకి వెళ్ళాలా, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అయితే ME9L లోకి వెళ్ళాలా, లేదు షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ రిలీజ్ అయితే ME84. అలా అలా ఉంటాయండి. ఏదైనా డిఫరెంట్ ట్రిగర్ చేయాలంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి. 1 చూడండి, అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇమీడియట్ 4 పెట్టానంటే, ద మూమెంట్ ఐ సేవ్ ఇట్ హియర్ ఇన్ ద కండిషన్ రికార్డ్స్, అవుట్పుట్ టైప్ లో 4 పెట్టానంటే, 4 పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా వెన్ యూ ట్రై టు క్రియేట్ ద పిఓ, ఆటోమేటిక్ పిఓ క్రియేట్ చేసిన చేంజెస్ చేసిన సేవ్ బటన్ కొట్టంగానే ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్అవుట్ అవుట్పుట్ అనేది ట్రిగర్ అయిపోతుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అనేది ఎవరన్నా అడిగితే ఇది టెక్నికల్లే, బట్ స్టిల్ ఒకవేళ మీకు తెలియదు అంటే, ఇది ప్రింట్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ప్రింట్కి కానీ ఎక్స్టర్నల్ సెండ్కి కానీ ఫ్యాక్స్కి కానీ ఇది. ఓకే, ఫామ్ వచ్చింది, ఎస్ఏపి ఫామ్ వచ్చింది, రొటీన్ వచ్చింది. ఈ రొటీన్లో మన సంబంధం ఇవన్నీ టెక్నికల్ ప్యూర్. ఎవడన్నా అడిగితే చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇది పీడిఎఫ్ స్మార్ట్ ఫామ్ అన్నారు. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్. పీడిఎఫ్ స్మార్ట్ ఫామ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ అవుట్ క్రియేట్ చేసి, ఆ ఫామ్ ముందు ఎస్ఎఫ్పిలో క్రియేట్ చేసి, అది టెక్నికల్ ప్యూర్, మనకు సంబంధం లేదు. మనం జస్ట్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్ వరకే మన పర్పస్. ఇది కూడా మన కాన్ఫిగరేషన్ చేయం. ఎవడన్నా అడిగితే చేయమంటే, ఒక ఇన్ కేస్ నెససరీ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తే టెక్నికల్ వాళ్ళు ఈ అవుట్పుట్కి ఈ మీడియంలో ఏం ఫామ్ కొత్తగా
కొత్త క్రియేట్ చేశారు, ఆ ఫామ్ నెంబర్ ఇవ్వండి అంటే ఇక్కడ వచ్చి చేంజ్ చేసేసి సేవ్ చేయాలి. బట్ ఇట్ పార్ట్నర్ రోల్స్ అంటే ఏ ఏ ఏ ఏ అవుట్పుట్కి ఏ ఏ రూల్స్ పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి అవైలబుల్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఫైన్ ట్యూన్ కంట్రోల్ ఆర్డర్లో మీరు కనుక వెళ్తే ఇక్కడ ఆపరేషన్ 2 ఉంటుంది చూడండి. ఆపరేషన్ 2 కొట్టారంటే మీకేం చూస్తుంది అంటే ఆపరేషన్ 2 అంటే చేంజ్కి అంటే దేనికి అవుట్పుట్ టైప్ ఎన్యూకి చేంజ్ ఉంటే మీకు ట్రిగర్ అవ్వాలా వద్దా రెస్పెక్ట్ అప్లికేషన్కి సంబంధించి అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ ట్రిగర్ అవ్వాలా వద్దా అవుట్పుట్. ఇది కూడా కాన్ఫిగరేషన్ చూడాలి ఫైన్ ట్యూన్ మెసేజ్ కంట్రోల్స్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇది జస్ట్ మెసేజ్ టైప్. మనం టుమారో వాట్ వి విల్ డిస్కస్ ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి, కండిషన్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, కొత్తగా ఏం క్రియేట్ చేయాలా, అలా క్రియేట్ చేయాలా, మనం ఎలా అసైన్మెంట్ చేయాలా, వీటి మాట్లాడుకుందాం. సో ముందు మనం ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నాం, అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్లో యూనివర్సల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎన్ఏసి. ఓకే, తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఈఎఫ్. దీన్ని కొంచెం నేను ప్రోలాంగ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇందుకేనండి, ప్రోలాంగ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఈ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ లేకుండా ఏ క్లయింట్ వర్క్ అవ్వదు. సో అందుకే నేను స్ట్రెస్ చేయడానికి కారణం కూడా ఇదే. కంపల్సరీగా ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఎస్ఏపీ ఎన్ఎంఆర్ కన్సల్టెంట్ డబ్ల్యూఎం అయినా కానీ ఎస్డిపిపి ఏదైనా కానీ ఒకవేళ ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్ మీద వర్క్ చేయాలంటే ముందు దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఈ ఈవి దీనికి అవుట్లైన్ అగ్రిమెంట్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఏ అండ్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ ఈఎల్ ఎస్ఏ రిలీజ్. ఎవడన్నా అడిగితే టక్ 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 చెప్పడానికి త్వరగా గుర్తు రావాలి కదండి, అందుకని చెప్తున్నా. ఎంఈ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒకవేళ సారీ ఎస్ విఐ షిప్పింగ్ అండ్ బిల్లింగ్, V1 షిప్పింగ్, ఎస్ అదే రైట్ కరెక్ట్. ఎంఆర్ ఇన్బౌండ్ డెలివరీ, ఇన్వాయిసింగ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండి, ఈ ఎంఆర్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఎక్కడ మాట్లాడతాం చూద్దాం. ఇది ఎక్కడ మాట్లాడతాం, కన్సైన్మెంట్ లో మాట్లాడతాం. కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. నేను దీని గురించి పెద్దగా డెడికేటెడ్ చెప్పను, బట్ మన కన్సైన్మెంట్ లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు చెప్తారు దీని గురించి, అప్లికేషన్ ఏంటనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ V1 షిప్పింగ్, V2 బిల్లింగ్, నెక్స్ట్ బిల్లింగ్ షిప్పింగ్ వాట్ ఎవర్. ఈఎల్ మన ఇన్బౌండ్ డెలివరీ. ఒకవేళ డెలివరీ కావాలి అంటే మన సిస్టంలో ముందు కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్బౌండ్ డెలివరీ ఇంకా దీని గురించి డీటెయిల్ చెప్పమంటే మనం రేపు చెప్తా దీని గురించి. సో నెక్స్ట్ ఇవి అప్లికేషన్స్. ఎవరన్నా పర్చేసింగ్ లో ఏంటి అప్లికేషన్స్ అని చెప్తున్నాను, ఇది ఈఎల్ ఎంఆర్ V1 V2 ఈఎల్ అని చెప్పొచ్చు. V6 షిప్పింగ్ అన్ని మీకు ఏది గుర్తుంటే చెప్పొచ్చు. ఎవరు ఏమంటారు, నో వన్ విల్ సే ఎనీథింగ్. ఈఎస్ ఎంట్రీ షీట్ చూడండి, V1 ఇన్బౌండ్ డెలివరీ. నెక్స్ట్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్స్ V6, V2 షిప్పింగ్, V1 సేల్స్, V3 బిల్లింగ్. తర్వాత ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, లేదు ఇట్లా ఉంటాయండి. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ మనకి ఎంఎంలో ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ తగులుతుంది ఒకటి, ఈ పైన పర్చేసింగ్ లో తగులుతుంది, నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ లో ఇది తగులుతుంది, తర్వాత షిప్పింగ్ బిల్లింగ్ లో ఇది తగులుతుంది. ఇది టేబుల్స్ ఏంటి, టేబుల్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, హెడర్ కి ఏ ఐటమ్ కి ఫినిష్ చేయాలంటే ఆ ప్రింట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అంటే సప్లిమెంట్లు వీటికంటే మెయిన్ ఏ ఫీల్డ్ ప్రింటర్ లెవెంట్ డాక్యుమెంట్ చేంజెస్ కి ఉన్నాను చూసారు. ఓకే, వాట్ ఏంటండి, ఓకే. ఇది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ. నేను ఒకేసారి మొత్తం చెప్పుకుంటూ పోయాను అనుకో, ఎందుకంటే కొంచెం ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి ఎవరిని అడిగితే చెప్పమని చెప్పాలి కాబట్టి మీకు టైం స్లోగా చెప్పాను. రేపు కొంచెం ఇన్డెప్త్గా వెళ్తాం దీని గురించి. ఈ కండిషన్ టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ న్యూకి ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, అవుట్పుట్ టైప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉండాలా, నెక్స్ట్ ఏంటి డిఫైన్ డిటర్మినేషన్ ఉండే మెయింటైన్ డిటర్మినేషన్ స్కీమాస్ ఎలా, ఏ స్కీమా డిటర్మిన్ అవ్వాలా, పార్ట్నర్ రోల్స్ ఏమేమి మెయింటైన్ చేయవచ్చు, ఇవన్నీ మాట్లాడదాం. ఈ దెబ్బతో అవుట్పుట్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్
కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ ఇది నిన్న మాట్లాడుకున్నాం, బట్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తాను రేపు. ఓకే ఓకేనండి, ఓకే. రైట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఈరోజు చెప్పిన వాటిలో క్లాస్లో? దీంట్లో ఏం లేవు. అదే నెక్స్ట్ ఎన్ఏసిలో ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. లేదు మీకు ఎన్ఏసి ఇంకా టేబుల్స్ ఇంకా రేపు ఇంకొన్ని ఉన్నాయి చెప్తాను. టేబుల్స్ ఏంటంటే టేబుల్స్ అంటే ఒక పిఓకి చూడండి, సింపుల్ జస్ట్ సింపుల్ టేబుల్ పిఓ తీసుకున్నాం. ఓకే, దీని అప్లికేషన్ మనకు సంబంధం అలా. నేను చెప్పిన టేబుల్ చెప్తాను. ఎన్ఏఎస్టి మెసేజ్ పబ్లిక్ చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ కీలో ఏమిస్తారు, జస్ట్ పిఓ ఏంటంటే డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది మొత్తం. ఎవరైనా బయట ఉన్నారా ఏంటండి? హలో ఏ మధు, మైక్ ఆన్ మ్యూట్ మ్యాన్. హలో, అరే మైక్ మ్యూట్ లో పెట్టు స్వామి. ఓకే సార్, బైక్ పోతా ఉంది. ఐ నో హిమ్, మీరు అలా అనుకోవద్దు. ఐ నో హిమ్, దట్స్ ద రీజన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్. ఓకే ఫైన్. ఎన్ఈఎస్టీలో ఆబ్జెక్ట్ కి మీరు ఏం పెట్టాలి? సో పిఓ పెట్టండి, డాక్యుమెంట్ నంబర్ పెట్టండి, మీకు ఏమి ఇవ్వద్దు, జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఎన్నిసార్లు ట్రిగర్ చేసాం, ఏమేమిటి అయింది, సక్సెస్ఫుల్ అయిందా లేదా చూడండి. ఓకే, ఎవరు ట్రిగర్ చేశారు, స్టేటస్ ఏంటి కనిపిస్తుందా? టేబుల్ అండి. అంటే ఎవరు చేంజెస్ చేశారు అనేది కూడా చెక్ చేయాలి అనుకుంటే చెక్ చేయొచ్చు. ఏ టేబుల్ అని చూడండి, విషయం కదా అవుట్పుట్ మెసేజ్ పార్ట్నర్ రోల్. ఓకే, అలా చెక్ చేయొచ్చండి. ఎన్ఏసిహెచ్లో డీటెయిల్ అవుట్పుట్ డేటాలో ఏంటి అవుట్పుట్ టైప్ ఏంటి, ఎన్ఈయు. అప్లికేషన్ ఏంటి, ఈఎఫ్. ఇన్పుట్ ట్రిగర్ అయింది 31 స్టేట్ అంతా చూపిస్తుంది. 31 మెగాహెర్ట్జ్ 31/03/2022. ఓకే, ఇది క్రియేట్ చేసిందండి. అంటే మీరు అంటే సారీ, ఏదైనా కండిషన్ రికార్డు మీరు క్రియేట్ చేస్తే దానికి సంబంధించింది. సారీ, ఈ ఎన్ఏసిహెచ్ అనేది మీరు ఎన్ఏఎస్టీలోకి వెళ్ళి మీరు ఏదైనా కొత్తగా కండిషన్ రికార్డు క్రియేట్ చేస్తే అది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తారో చెప్పడానికి అది. ఓకేనా? ఓకేనండి, ఏదైనా కొత్తది క్రియేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్కి ఇలా ఉంటుంది. ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వడాళ్ళు మీకు రిమైండర్స్ పంపించాలి సప్లయర్కి. పంపించాలంటే ఏం చేస్తారు, చూస్తున్నారా? సిస్టమ్ ఏం చేస్తారంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ లేదు, దీనికి లేదు అంటే మిస్సెన్స్ రేపు మాట్లాడగలండి దీని గురించి. విల్ డిస్కస్ ఇట్ టుమారో. రిమైండర్స్ ఎలా పంపించాలి సప్లయర్కి, దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ టైప్ ఏంటి, ఏఎఫ్పి. ఏఎఫ్పిలో డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎన్బి పెట్టలేదు అనుకుంటా, ఎన్బి ఉంది ఆల్రెడీ. 1 బ్యాచ్ జాబ్లో పెట్టారు కాబట్టి మీకు అలా చూపిస్తుంది. ఓకే, సేవ్ చేస్తా. ఐల్ సేవ్ ఇట్. మీ 91F మీ 91F కొట్టగలి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం,
ఓకే, దీనికి సంబంధించిన ఫామ్ లేదనుకుంటా, అందుకే ట్రిగర్ అవ్వలేదు. విల్ డిస్కస్ ఇట్ టుమారో, చెప్తా దీనికి సంబంధించి. ఓకే, రైట్ అండ్ బాన్ గాట్ ఇట్, అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే అండి. హలో, ఓకే. రైట్. మీకు డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, నేను మళ్ళీ లోపల సెటప్ చేస్తా. ఈ రోజు కొత్త సర్వర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి చేద్దాం. ఓకే, ఓకే. బాయ్ బాయ్.